Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan wa musalliyan wa musallim amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Wa waylun lil ladhina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Wa waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibun. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں کہ جو کتاب نہیں جانتے مگر ان کے جھوٹ، اور نہیں ہے وہ مگر وہ گمان کرنے والے ہیں۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے کے اندر تھوڑا سا مال خرید لیں۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمائی کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آگ کے اندر نہیں رہیں گے، آگ ہمیں چھوئے گی نہیں مگر کچھ گنتی کے دن۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ کے ہاں کوئی عہد تم نے لیا ہوا ہے کہ وہ اللہ تمہارے اس عہد کی ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ کے اوپر اس چیز کو باندھتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ ہاں، جو برائی کرے، برا فعل کرے اور اس کی برائی اس کو گھیر لے، وہی ہیں جہنمی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ سامعین ناظرین اکرامی قدر، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے مختلف فرقوں کے کچھ ان کے کارنامے تھے ان کو بیان کیا۔ یہ یاد رکھیے کہ یہودیوں کے 4 گروہ تھے۔ پہلا ایک گروہ ان کا یہ تھا کہ وہ خود گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے، اور قرآن کے اندر تورات کے اندر وہ تحریف کرتے تھے، یعنی کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی شان کے اندر جو اللہ رب العزت کی طرف سے آیات تورات کے اندر نازل ہوئی ہیں ان کو وہ کیا کر دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے۔ دوسرا گروہ منافقین کا تھا، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہودی جب مومنوں سے ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم کیا ایمان لے کر آئے، لیکن حقیقت کے اندر وہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہوتے۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو منافقین سے جھگڑا کرتا تھا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ۔ اس کے اندر اس تیسرے گروہ کا کیا ہے بیان ہے کہ وہ منافقین سے کہتے تھے کہ تم تورات کی ان آیات کو مومنوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو جن آیات کے اندر نبی کریم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان اللہ کے ہاں یہ تمہارے اوپر دعویٰ کر دیں گے کہ ان کی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ صفات ہوں گی، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ چوتھا گروہ وہ امیین کا ہے، جو ان پڑھ ہیں، جو قرآن کو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن تورات کی وہ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے کیا تفسیر اور تشریح کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ یہ امی ہیں، جو ان پڑھ ہیں، قرآن کتاب کو نہیں جانتے، تورات نہیں پڑھ سکتے، لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، تفسیر اور تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کی جو تفسیر ہے، ان کی جو تشریح ہے، یہ صرف اور صرف ان کی اپنے گمان کے مطابق، ان کے اپنے ذہن کے مطابق، حقیقت کے اندر یہ کوئی تفسیر یا توضیح تورات کی نہیں کر رہے ہوتے۔ آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ میں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا ایک گروہ وہ تھا کہ جو تورات کتاب کے اندر تبدیلی کر کے، تحریف کر کے، تغییر کر کے جو نبی کریم علیہ السلام کی شان کے اندر جو صفات تھی ان صفات کو کیا کر دیتے تھے، وہ تبدیل کر دیتے تھے۔ ان صفات کو کیا تبدیل، مثال کے طور پر اب نبی کریم علیہ السلام کی صفت تورات کے اندر یہ بیان ہوئی کہ جب سرکار علیہ السلام پیدا ہوں گے تو آپ کی آنکھوں کے اندر سرما لگا ہوا ہوگا، آپ کے بال کیا ہوں گے، بڑے ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے، اور آپ کا قد کیا ہوگا، درمیانہ ہوگا۔ اب انہوں نے اس صفت کو تبدیل کر کے کہا کہ ان کی آنکھیں نیلی زرد ہوں گی
उनके बाल क्या होंगे, घुंघराले होंगे, गुच्छानुमा होंगे, और उनका कद क्या होगा, बहुत ज्यादा लंबा होगा। अब ये सिफात को क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको क्या है, इसके बदले के अंदर पैसे मिलते थे। यहूदी उनको क्या करते थे, पैसे देते थे। या ये है कि यहूदी उनके पास आते अपने किसी हुक्म के मुतालिक फैसला करवाने के लिए, अगर वो उसके हक में फैसला करना होता तो उससे क्या है, रिश्वत ले लेते, उससे क्या है, पैसे ले लेते, माल ले लेते, या उससे कोई खाने का मिसाल हो, कोई खाने या ताम का कोई ना कोई सबब बना लेते कि तुम मुझे क्या खाना दोगे या माल दोगे या पैसे दोगे, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे लिए इसके अंदर हुक्म के अंदर क्या तब्दीली और तगय्युर कर दूंगा, तबद्दुल कर दूंगा। यश्तरू बिही समानन कलील के अंदर यही रब ताला ने इरशाद फरमाया कि वो क्या करते थे, तौरात के अंदर तहरीफ कर देते थे, और फरमाया कि जो उनके हाथ लिखे ये भी क्या बहुत गलत काम करते हैं, तो इसलिए क्या उनके हाथों के ऊपर भी क्या अल्लाह ताला की तरफ से हलाकत है, और जो वो माल कमाते हैं उन माल के लिए भी क्या है, हलाकत है। अब वैल की तफसीर और तशरीह करते हुए मुफस्सिरीन कराम कहते हैं कि ये कलमा है जो हलाकत के लिए और अफसोस के लिए और हसरत के लिए बोला जाता है। लेकिन इसकी तफसीर और तशरीह करते हुए हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि ये जहन्नम की एक वादी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी के अंदर रिवायत नकल करके फरमाया, इन्नहु वाज़िन फी जहन्नम यहबी फील काफिर 40 खरीफन क़ब्ल अन यबलुग़ क़ारहू। फरमाया कि बैल जहन्नम के अंदर एक ऐसी वादी है जिसके अंदर काफिर, अगर उसको क्या है, काफिर को उस जहन्नम की वादी के अंदर गिरा दिया जाए तो वो 40 साल तक उस वैल वादी के अंदर नीचे जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, और नीचे जाकर क्या निचले तबके के अंदर तब पहुंचेगा 40 साल के बाद। तो पता चला कि जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसकी क्या मसाफत तकरीबन 40 साल तक की क्या गहराई के अंदर है, उसको क्या कहा जाता है, वैल कहा जाता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वक़ालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामन मादूदा। अब यहूदियों का ये नजरिया था कि वो क्या कहते थे कि हम जहन्नम के अंदर नहीं जाएंगे, हम तो क्या रब ताला के क्या है, प्यारे हैं, हम अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं, हम जहन्नम के अंदर नहीं जाएंगे। अगर जहन्नम के अंदर गए भी तो कुछ गिनती के दिन, वो गिनती के दिन कौन से? अब वो मुफस्सिरीन किराम उसकी तफसीर और तशरीह करते हुए कहते हैं कि गिनती के दिनों से मुराद ये है कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदम मौजूदगी के अंदर 40 दिन जो बछड़े की इबादत की थी उसका गुनाह की वजह से अल्लाह ताला उनको 40 दिन जहन्नम के अंदर क्या सजा के तौर पर रखेगा, फिर 40 दिन जब खत्म हो जाएंगे तो उनको क्या जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। दूसरा उनका यह भी नजरिया था कि कुल दुनिया की जो मुद्दत है, यानी कि दुनिया की जो इंतहाई उम्र है वो 7000 साल। वो कहते थे कि 7000 साल के बाद क्या दुनिया क्या हो जाएगी, फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि 1000 साल के बदले के अंदर हम जहन्नम के अंदर 1 साल तक क्या है टिके रहेंगे, सजा भुगतेंगे, फिर 7 दिन 7000 साल के बदले के अंदर क्या है वहां सजा भुगता कर हम क्या है जहन्नम से निकल जाएंगे। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, कुल अतखस्तुम इंदल्लाहि अहदन, क्या तुमने कोई वादा लिया हुआ है अल्लाह ताला से कि इतने दिन क्या तुम्हें जहन्नम के अंदर रखेगा, फिर इससे ज्यादा क्या तुम्हें जहन्नम के अंदर नहीं रखेगा, वो तुम्हें क्या कर देगा, निकाल देगा? ऐसी बात नहीं, तुम अल्लाह ताला के ऊपर क्या कर रहे हो, तहमत मान रहे हो। इसी मतलब और इसी मकसद को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, जिसको सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने नकल फरमाया। आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहलुन नार। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतेह खैबर हुआ, अब फतेह खैबर के अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी मुसलमान के पास दावत खाने के लिए चले गए। वहां जब बैठे तो हुजूर ने पूछा कि आया यहां पर कोई यहूदी है तो उसको मेरे पास बुलाओ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक यहूदी को बुलाया गया। हुजूर ने उससे पूछा कि क्या मैं जो तुझसे पूछूंगा तो क्या तू मुझे सच सच बताएगा, तू मेरी तस्दीक करेगा कि नहीं करेगा? उसने कहा हुजूर मैं आपकी तस्दीक जरूर करूंगा, सच बताऊंगा। हुजूर ने पूछा, मन अहलुन नार, जहन्नमी कौन है? उन्होंने कहा कालू है। उसने कहा कालू नकून फिया यसीरन सुम्मा तखलुफून फिया, हम जहन्नम के अंदर कुछ दिन रहेंगे, यानी कि 7 दिन रहेंगे या 40 दिन जहन्नम के अंदर रहेंगे, फिर क्या है हम वहां से निकल जाएंगे, तुम जहन्नम के अंदर क्या हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। फकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्सौ फिया वल्लाहि ला नखलुफुकुम फिया अबदा। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे लिए बर्बादी है, तुम हलाक हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ कि तुम जहन्नम के अंदर 7 दिन के लिए रहो
یا 40 دن کے لیے رہو اور تم کیا جہنم سے نکال دیے جاؤ، ہم کیا وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں؟ اللہ کی قسم ہم ایسے نہیں رہیں گے کہ ہم تمہارے بدلے کے اندر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہیں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم جہنم کے اندر صرف 7 دن رہیں گے یا 40 دن رہیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی نے تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن کے اندر اور امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر احناف حضرات پر یہ ایک اعتراض قائم کیا ہے۔ احناف حضرات کہتے ہیں کہ حیض کی کم از کم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے، اکثر جو مدت ہے وہ 10 دن۔ اس کی وجہ احناف حضرات، حنفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایام حدیث پاک کے اندر آیا، اور ایام جو ہے نا وہ 3 سے کم پر نہیں بولا جاتا اور 10 سے زیادہ پر نہیں بولا جاتا۔ اس لیے 3 سے کم ہو تو اس کو کوئی حیض نہیں کہے گا، اور 10 سے زیادہ ہو تو اس کو کوئی حیض نہیں کہے گا۔ لیکن امام راضی نے اور انہی کی اتباع کرتے ہوئے میرے گمان کے مطابق امام قرطبی نے یہ اعتراض قائم کیا ہے کہ قرآن کے اندر یہاں پر ایام معدودہ کا کلمہ آیا، جس سے کیا 40 دن بھی مراد دیے جا سکتے، اور قرآن کے دوسرے مقام کے اندر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات، اس کے اندر چند دن ایام، اس کے اندر کیا 10 سے زیادہ دن بھی کیا مراد دیے جا سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایام سے کیا 10 سے زیادہ مراد نہیں لے سکتے، لیکن یہاں پر تو کیا مراد لیا جا سکتا ہے۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایام یہ افعال کے وزن پر جو کہ جمع قلت ہے، اور جمع قلت کا اطلاق 3 سے کم پر نہیں ہوتا اور 10 سے زیادہ پر نہیں ہوتا، یعنی کہ 3 سے لے کر 10 کے درمیان ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جمع قلت کبھی کبھار جمع کثرت کے قائم مقام ہو جاتی ہے، جمع کثرت کے معنی کے اندر بولی جاتی ہے، اور جمع کثرت کبھی کبھار کیا جمع قلت کے معنی میں بولی جاتی ہے۔ یہاں پر ایام ہے تو کیا جمع قلت، لیکن اگر 40 دن مراد دی جائے یا 10 دن سے زائد مراد دی جاتی ہے، جمع کثرت کے قائم مقام ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حیض کے اندر 3 دن سے کیا ہے کم کوئی حیض کوئی نہیں، اور 10 دن سے زیادہ کوئی حیض کوئی نہیں۔ اس کے اندر ہم ایام سے استدلال نہیں پکڑتے، وہاں پر ایک خاص لفظ آیا ہوا ہے، وہ کیا ثلاثۃ اور عشرۃ۔ اس لیے امام دارقطنی نے سنن دارقطنی کے اندر روایت نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اقل الحیض 3 ایام واکثرہ 10 ایام، کہ حیض کی کم از کم مدت کتنی 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے 10 دن۔ تو وہاں پر ثلاثۃ کا لفظ اور عشرۃ کا جو لفظ ہے وہ ایک خاص معنی کے لیے جو 2 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، ثلاثۃ اور 4 سے کم پر بولا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 3 دن حیض ہو، اور عشرۃ کا اطلاق 9 سے اوپر اور 11 سے کم پر بولا جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 10 دن کیا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہونا چاہیے، حیض کا خون ہوگا تو پھر تو کیا ہے حیض ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ آئیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، فرمایا کہ ہاں جو کوئی گناہ کرے اور اس کا گناہ بھی ایسا ہو کہ وہ اس کے کیا ہے ارد گرد کو گھیر لے، مطلب کیا ہے کہ اس کا دل اس گناہ کے اندر کیا ہے مغلوب ہو جائے، یعنی کہ وہ گناہ اس کے پورے جسم کو احاطہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اوپر وہ گناہ غالب آ جائے اور ایمان رہے ہی نہیں، ورنہ فاولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ فا یہاں پر تفریعی آیا، اسی وجہ سے امام سعدی نے حاشیہ سعدی کے اندر نقل کیا کہ فاولئک، یہ فا سببیت داخل کر کے فرمایا ہے کہ جو بندہ گناہ کرے اور گناہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ کیا جہنمی ہے، گناہ کی وجہ سے وہ کیا جہنم میں کے اندر رہے گا۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ لیکن یہاں پر اولئک اصحاب الجنہ کے اوپر فا نہیں لائی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ سبب نہیں ہے جنت کے اندر داخل ہونے کے، یہ تو کیا جنت کا جو دخول ہے وہ اللہ رب العزت کے ماذ فضل پر ہوگا، رب تعالیٰ کی مہربانی پر ہوگی، اللہ رب العزت کے کرم پر ہوگا۔ رب تعالیٰ چاہے تو جنت کے اندر داخل کر دے، وگرنہ چاہے تو جنت سے کیا ہے روک دے۔ ان آیات کے اندر امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تفسیر اور تشریح کی خلف وعید کے متعلق۔ آیا اللہ رب العزت نے جس گناہ کے اوپر کسی کے لیے سزا مقرر کی ہوئی ہے تو کیا رب تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آیا اس کی یہ شان ہے کہ نہیں؟
تو मुअतज़िला हजरात के नजदीक खल्फ वईद जायज नहीं है और अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक खल्फ वईद जायज है। मुअतज़िला हजरात कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कानून बनाया हुआ है कि जो बंदा गुनाह करे और तौबा किए बगैर मर जाए और कबीरा गुनाह करने वाला हो तो वो क्या है, जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेगा। उन्होंने अपने दलाइल पेश किए, हम पेश करते हैं। और आले सुन्नत वल जमात का ये नजरिया है कि जो बंदा गुनाह करे, कबीरा गुनाह करे, तो रब ताला अगर चाहे तो बगैर तायीन के उसको क्या कर दे, माफ कर दे। यानी कि तायीन में किसी को भी वो क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। इसके ऊपर आले सुन्नत वल जमात के भी क्या अपने दलाइल है। मुअतज़िला हजरात ने अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर पहली दलील यह पेश की कि रब ताला इरशाद फरमाता है मन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा। फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की नाफरमानी करेगा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा वो और हुदूदुल्लाह को उसकी क्या है देखभाल नहीं करेगा, उसको क्या कर देगा, फलांग देगा, उसको क्या है हाथ से आगे बढ़ जाएगा, फरमाया वो जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेगा। और ये बात क्या है, जो बंदा अल्लाह की नाफरमानी करे तो इसका क्या मतलब, वो नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, ज़कात अदा ना करे, तो ये क्या कबीरा गुनाह है। तो जिससे पता चलता कि कबीरा गुनाह करने वाला, अल्लाह की हुदूद की पासदारी नहीं करने वाला, वो हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। दूसरे नंबर पर रब ताला ने इरशाद फरमाया वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। फरमाया जो बंदा जानबूझकर किसी मोमिन को क्या कर दे, कत्ल कर दे, उसका ठिकाना और उसकी जजा और सजा सिर्फ जहन्नम है कि वो जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेगा। अब कत्ल करना मोमिन को, ये भी क्या कबीरा गुनाह, जिससे पता चल रहा है कि जहन्नम के अंदर जाएगा कबीरा गुनाह करने वाला और हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। तीसरे नंबर पर उन्होंने ये दलील पेश की कि रब ताला इरशाद फरमाता है मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युदाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामत व यख़लुद फ़ीहि मुहाना। फरमाया जो बंदा गुनाह करे, अब गुनाह करने की हालत के अंदर वो गुनाह के साथ ही मिल जाए, फरमाया उसके लिए दुगना अजाब है क़यामत के दिन, और वो अजाब के अंदर रुस्वाकुन हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। अब इसके अंदर भी यही मालूम है कि जो कबीरा गुनाह करता है वो भी क्या जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहता है। अब ये दलाइल भी हैं और इसके अलावा इमाम राजी ने तकरीबन 25 से जायद दलाइल मुअतज़िला हजरात की क्या किए, पेश किए, लेकिन उनका एक उमूमी जवाब दिया कि यहां पर जितने भी कलमे इस्तेमाल हुए ये उमूम पर दलालत करते हैं और उमूम से ये मुराद यहां पर नहीं है कि हमेशा हमेशा रहेंगे, और उमूम से यहां पर मुराद ये नहीं है कि मुसलमान जो साहिब कबीरा हो, जो कबीरा गुनाह करे और तौबा से पहले मर जाए, वो भी क्या जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेगा, ये मुराद नहीं। बल्कि इससे मुराद ये है कि जो काफिर हो और कुफर की हालत के अंदर मर जाए, अब वो कुफर की हालत के अंदर मरने के अंदर वो क्या है, जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये उमूम पर नहीं। अब उमूम पर ना होने की दलील क्या है, कहते हैं कि मन का जो कलमा ये उमूम पर दलालत नहीं करता, इसी वजह से कुल का कलमा और बाज का कलमा इस पर दाखिल करके कहना दुरुस्त होता है। इसलिए कहा जाता है कुल मन दाखला दारी फअकरमतुहु, जो पास मेरे घर में आया तो मैं उसकी क्या करूंगा, इज्जत करूंगा। या कहा जाता है बाज मन दाखला दारी अकरमतुहु, जो मेरे घर के अंदर कुछ आए तो मैं उसकी क्या करूंगा, इज्जत करूंगा। जिससे पता चलता कि कुल का कलमा उमूम पर दलालत नहीं करता। और अहले सुन्नत वल जमात ने अपने इस मौके के ऊपर सैकड़ों उनके पास क्या दलाइल, बहुत ज्यादा दलाइल है, लेकिन हम चंद दलाइल पेश करते हैं जो कुरान मजीद से हैं, जो सादा आवाम को क्या है जल्दी से समझ आ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादी व याफ़ू अन सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून। फरमाया वो ज़ात है जो तौबा को कबूल करती है अपने बंदों से, यानी उसके बंदे क्या करे, तौबा करे तो वो उसकी तौबा को क्या करता है, कबूल करता है और उनके गुनाहों को क्या करता है, माफ कर देता है। वयाफ़ू अन सय्यिआत से क्या मुराद है, गुनाहों को माफ करना। अब गुनाहों से माफ वो तभी करता है कि जब साहिबे कबीरा कबीरा गुनाह करने वाला बंदा हो और तौबा से पहले क्या हो, वो मर जाए। क्यों, इसलिए कि यक़बल तौबत अन इबादी, इसके अंदर जो तौबा को कबूल करने का जिक्र हो गया, तो आगे वयाफ़ू अन सय्यिआत आपका ताल्लुक यही होगा कि अजाब को क्या कर दे, बंदे से साकित कर देते। वो उसी सूरत के अंदर होगा जब कबीरा गुनाह करने वाला मर जाए और कबीरा गुनाह करे लेकिन उसने क्या किया, तौबा न किया। ऐसे ही दूसरे मकाम के अंदर रब ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया कि जो मुशरिक हो, जो शिर्क करे, अल्लाह उसको तो नहीं माफ करेगा। हाँ, जो शिर्क करने के अलावा कोई और गुनाह करे, कबीरा गुनाह कर दे, तो रब ताला उसको अगर चाहे तो अपने फजल और अपने करम से वो क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। ऐसे ही हमने पीछे दलाइल पेश किए थे शफाअत मुस्तफा के ऊपर
یہ بھی دلالت کرتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی شفاعت کریں اور وہ کیا کبیرہ گناہ کرنے والا ہو لیکن اسے توبہ نہ کی ہو، اسی لیے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو بڑے گناہ کرنے والے ہیں میری شفاعت ان کے لیے ہوگی۔ تو فرمایا کہ اگر شفاعت حضور کرے اور وہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہو تو رب تعالی حضور کی شفاعت کے صدقے ان سے کیا عذاب کو کیا کر دے گا، ساکت کر دے گا، عذاب کو کیا کر دے گا، دور کر دے گا۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ میں صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے۔